So the question is, the crime rate is decreasing compared to the past due to the advance या advancement. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Advancement in technology या in the technology as it can prevent and solve the crime. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ actually ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲਵ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। In the past few years, a significant decline has been witnessed in the number of crimes committed in the society due to the revolutionary advances in the technology. So ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ that these advancements have greatly contributed to both preventing and solving different types of crimes. मैं completely agree करना। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਓਪੀਨੀਅਨ। A good reason to hold this view is that the technology has significantly reduced the crime by which theft crimes are committed in shops or even houses. So ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਊ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਪੇਸ। ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਪੇਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਥੈਫਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਇਨ ਸ਼ਾਪਸ ਔਰ ਈਵਨ ਹਾਊਸਿਸ। ਜੋ ਕਿ ਥੈਫਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰਿਡਿਊਸ। ਨਾਊਅਡੇਜ਼ for instance, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? example, every shop in a shopping mall has a security system comprising surveillance cameras and sensors installed. This can help in detection of any unusual activity in the surroundings as well as any strange behavior shown by customers. Hence, the technology has further helped to prevent the shop's items on display and additionally deter matlab discouraged offenders from stealing valuable items. Offenders matlab criminals. And running away with it. Therefore, security cameras can be a good example of how robbery offenses are diminishing as a ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ? ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। Another point to consider is that in recent times, scientific methods and devices have been successfully used in solving crimes more efficiently. ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। An ideal example would be the use of fingerprinting, DNA testing and lie detection in identifying culprits and bringing them to justice. Example ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? Culprits, offenders, criminals. Am I clear? These advanced methods have definitely been a great aid for the law enforcement agencies to work faster in spotting criminals and providing speedy justice to the victims. ਇਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ। I believe without these advancements the crime rate would have skyrocketed. ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ crime rate ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। In conclusion, I firmly believe, firmly ਹੁੰਦਾ
kind of strongly believe that technology today has greatly revolutionized crime prevention and detection. This has resulted in the reduction of illegal activities and timely trials of the criminals in many parts of the world. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ 4 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, दूसरा की है कोहेजन एंड कोहेरेंस, तीसरा की है लैक्सिकल रिसोर्सेज, चौथा की है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। की है क्लियर है? जो मैं कहा टास्क अचीवमेंट साढ़े दिमाग च की आना चाहिए, फुली एड्रैस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, फुली एड्रैस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। सेकंड, present a clear and fully developed position in the answer to the question throughout मतलब पूरा नीचे तक, ऊपरों लेके नीचे तक clear ते fully developed position दे देनी है with relevant fully extended and well supported ideas। but ਉਹਨੂੰ support करना है relevant fully extended ਤੇ well supported ideas ना। ਹੁਣ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ justify करदा मैं की दस रहा। फर्स्ट आंदा है fully address all parts of the task। Have a look at the table and decide how many parts are there in these questions। जे मैं कहां do you agree, to what extent do you agree or disagree, ये च कितने parts है? 1। या तो मैं एग्री कर जाऊंगा या डिसएग्री, या फिर मैं पार्शली एग्री या डिसएग्री कर सकदा। Do you think the benefits of tourism outweighs its drawbacks? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन है। ये कितने पार्ट्स हो गए? 2। एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस ध्यान रखो। वॉच फॉर द plurals। फॉर इंस्टेंस if you are asked to give advantages, then give a minimum of 2। You must clearly state if there are more advantages or disadvantages। When I say discuss both sides of the argument and give your own opinion, ये कितने पार्ट्स है? 3। फर्स्ट व्यू, फिर सेकेंड व्यू, फिर की देना है अपना ओपीनियन। वो दोनों चो किसी ना मैच भी कर सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 भी हो सकता है। What are the reasons, what effect does it have on individuals and society? ये भी कितने पार्ट्स है? 3। क्यों? एक तो हो गया रीजन, दूसरा की हो गया इफेक्ट्स इंडिविजुअल्स दे उत्ते इफेक्ट्स, ते तीसरा की हो गया सोसाइटी दे उत्ते इफेक्ट्स। सो रीजनस, इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स, इफेक्ट्स ऑन सोसाइटीज। इत्थे हुण ध्यान रखो वॉच द वर्ड केड़ा? एंड। जिदा इत्थे भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 2 है, समझ रहे हो कि नहीं? इन दैट केस यू आर सपोज टू प्रेजेंट मोर देन 1 एलिमेंट। ते हुणे जिहड़ा आपां क्वेश्चन कीता तुसीं उह च देखो उह च सीगा प्रिवेंट एंड सॉल्व, 2 पार्ट्स है। आपां किसी एक ते आर्गूमेंट नहीं कर सकते, दोनों ही फुली डेवलप होने चाहिए टू गेट अ गुड बैंड इन टास्क 2। सो लेट्स सी अगे देखते हैं। हुण इहदे विच जे मैं जस्टिफाई करना होवे, सो मैं एक अपना ओपीनियन लिया, आई कंप्लीटली एग्री, ते मैं ओनू इहदे विच भी ते एंड तक कंक्लूजन तक फर्मली बिलीव। देखो समझ रहे हो कि नहीं? समझ आ रहा है मैं की कर रहा? इनू कंप्लीटली जस्टिफाई किया ते थ्रू आउट ऐसे ते सेम इको ही ओपीनियन दिता, किते भी चेंज नहीं होया, ते ओनू रेलेवेंट सपोर्टेड आइडियाज़ ना की किया, एक्सप्लेन किया। रेलेवेंट सपोर्टेड आइडियाज़ ना की किया, एक्सप्लेन किया। हुण रेलेवेंट सपोर्टेड आइडियाज़, सो जिवें कि फस्ट पार्ट, क्योंकि उत्थे एंड सीगा, फस्ट पार्ट जिवें इत्थे देखो एक सीगा प्रिवेंट ते दूसरा की सीगा सॉल्व। मैं फस्ट पार्ट के फोकस किया, प्रिवेंट किद्दां होया। सैकेंड पार्ट के फोकस किया, सॉल्व किद्दां होया। इनू मैं मिक्स नहीं किया, क्योंकि जो मैं मिक्स कर दिंदा तो मैं इन्ने बैटर वे ढंग नाल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सब हौच पौच हुंदा। डू यू अंडरस्टैंड? जिद्दां उत्थे लिखिया सी इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, दैट मीनस मैनू इंडिविजुअल की कैटेगरी की रखनी चाहिए है अलग, तो सोसाइटी की कैटेगरी की रखनी चाहिए है अलग। वैसे ये पार्ट जिहड़ा आंदा ना, ये आंदा कोहेरेंस एंड कोहेजन। इत्थे मैं रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दे के, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स दे के, इत्थे भी एग्जाम्पल्स दे के सही ढंग नाल इहनूं सपोर्ट किया आइडियाज़ दे के, मैं इदां क्यों कह रहा।
So cohesion and coherence, basically use coherence in such a way that it attracts no attention. ਇਹ point ਉਹਨਾਂ ਨੇ basically ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 band ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ cohesion ਦੇ ਵਿੱਚ. skillfully manages paragraphing, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਦਾਂ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਹੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਿੰਗ, ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਿੰਗ, ਤੇ ਕੋਹੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ. ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਟੂ ਮੇਕ, ਤੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ. ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 4 ਔਰ 5. ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਈ ਐਗਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਈ ਐਗਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ. ਦੈਨ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਨੈਕਸਟ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਊਟਵੇਟਸ ਡਰੋਬੈਕਸ. ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨੇ ਆ 4. ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ 3 ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ 2, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ 3 ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ 2. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਿਵ ਯੂਰ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨ. ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 5. ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਵਿਊ, ਸੈਕੰਡ ਵਿਊ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ. ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਨੇ ਆ 5. ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ, what effect does it have on individuals and society. ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰੀਜ਼ਨਸ, ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਨਕਲੂਜਨ. ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇ 5. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗਿਊਡ ਦੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਥਾਟ ਦੈਟ. ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੰਕਲੂਡ, ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ, ਟੂ ਸਮ ਅਪ, ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼, ਟੂ ਰੈਪ ਅਪ, ਟੂ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ, ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ, ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦਿਸ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ additional information ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ another point option could be, another point to consider is that besides this, in addition, afterwards, moreover, furthermore, similarly, additionally, not only but also, as well as, what is more, likewise, ਇਹ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Example ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, for example, one clear example is, for instance, such as, namely, to illustrate one good case in point is ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਸ, ਹੈਂਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਫॉर ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਵਰਡ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ. ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ, ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕਲੀਅਰਲੀ. ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੂ ਆਫਨ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਸੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਟਿਡਲੀ. ਹਾਊਐਵਰ, ਐਡਮਿਟਿਡਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ. ਨੈਵਰਦਲੈਸ, ਈਵਨ ਦੋ, although, but, despite, in spite of, still, on the other hand, by contrast, in comparison, alternatively. Reasons ਦੇਣ ਲਈ because, the reason why, owing to, cause, due to, leads to, since, so, as. Opinion ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ in my opinion, I think, I believe, I admit, in my view, I agree, I disagree, I cannot accept. Referencing ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ this, these, those, that, the issue ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ word ਨੂੰ use ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ referencing.
ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾਏ ਸੀ? 4। ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਦੈਨ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ, ਆ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿੰਕਿੰਗ। ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ another good reason to a good reason to hold this view is that therefore hence an ideal example would be, another point to consider is that in conclusion। so ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਲਿੰਕਿੰਗ। this ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। these advanced methods ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। these advancements, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ these, that, these, those ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਲਿਖੀਏ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੱਲੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਵਰਡਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਏ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਐਸੇ ਟਾਸਕ 1 ਜਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਮੀਨਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ। ਸੋ ਅਨਕੋਮਨ ਲੈਕਸੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰ ਚੋਇਸ ਵਰਡਸ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਮ ਟੁਗੈਦਰ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਰਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੀਸ ਆਰ also they also come under vocabulary, good vocabulary part. So all these highlighted words are which are read are collocations. For example, significantly decline, revolutionary advancements, completely agree, significantly reduced, scientific methods, advanced methods, sky rocketed greatly, revolutionized, timely, trial, illegal activities, firmly believe, law enforcement agencies more efficiently, robbery offense, theft crime। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ theft crime ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਦੇ। when I say robbery offenses ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ offenses ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਖੋਹ ਦੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ। do you understand? Strange behavior, running away, valuable items। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ unusual activity, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ great aid, speedy justice, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। the word deterred ਮਤਲਬ discourage ਕਰਨਾ, comprises, ਠੀਕ ਹੈ, culprits, spotting। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ diminishing, reduction, so these words if you use these words ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ with precise meaning, and then you can get good marks and this essay deserves good marks। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? collocations and vocabulary
ठीक है। सो इन शॉर्ट ये ਜਿਹੜੇ वर्ड्स है कंप्लीटली सिग्निफिकेंटली ठीक है ग्रेटली इन्हां नूं तुसीं ऐड करना शुरू करो अपने आंसर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। Am I clear? The last part is grammatical range and accuracy. ਹੁਣ grammatical range and accuracy ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ਸ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ਸ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਡਵਰਬ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨਾਊਨ ਕਲੌਜ਼ਸ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਟੈਂਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਹੀ, ਕਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਸਿਸ। ਪੈਸਿਵਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੇਅਰ to use articles and where not to use articles. A, an ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ compound complex sentences including different phrases use ਕੀਤੇ ਗਏ